एक आले दुआले हर पासे यही गल हुंदी आ, नशा खत्म होया या नहीं होया, जे खत्म होया तो किन्ना होया और किवें होया। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ यूथ कांग्रेस अपना योगदान पा इस दलदल ਦੇ ਵਿੱਚ धस के कोई आप थोड़ा बहुता साडी भी समाजिक जिम्मेवारियां बनती है। बेशक असीं पोलीटिकल ऑर्गेनाइजेशनां वां, बेशक पोलीटिकल मुद्दे आ, लेकिन समाज प्रति यूथ कांग्रेस की भी जिम्मेवारी बनती है और खास तौर पर विरोध किया और लोगों ने उन्होंने 15 सीटां ते लिया के खड़ा कर दिता। लोगों ने बेशक बेअदबी का मुद्दा होवे, लेकिन लोगों च एक फ्रस्ट्रेशन सी, जिस तरीके नाल थाणियां ते कब्जे करी बैठे सी, डीसी दफ्तरां ते कब्जे करी बैठे सी, हर थां ते मतलब उन्हां दा कब्जा सी। बेशक अफसर डीसी हुंदा सी, लेकिन जथेदारी उत्थे कुर्सी ते नुकसान यह हुंदा भी साडे वर्करां दी भी यही कोशिशां सीगीआं, पार्टी दे काडर दी भी यही कोशिश सीगी भी जिवें उन्हां ने सारा कुछ किया भी औं साडे नाल होए। लेकिन शायद कैप्टन साहब की यह सोच रही है भी नहीं, मैं डेमोक्रेसी नूं, अकाली दल ने इहो जिहा सिस्टम बनाता भी राजनीति जिहड़ा वो पैसे बनाऊ। ये कांग्रेस की सोच नहीं, ये साडी सोच नहीं, और ये ना राहुल जी की सोच आ ना किसी होर की सोच। परपज़ तो अज बेसिकली फाजिलका अज प्रोग्राम शुरू करन जा रहे हैं भी ड्रग्स के खिलाफ एक फाजिलका तो पायलट प्रोजैक्ट रहा, जिथे मतलब मान लो सुखबीर बादल जी की सही कॉन्स्टिट्यूंसी रही हो जलालाबाद। सो उस करके उत्थों ही अज असी एक ड्रग्स के खिलाफ जिहड़ा कैप्टन साहब ने लड़ाई शुरू की सीगी उन्होंने अगले चरण में लैके, क्योंकि सरकार ने जिहड़ा काम कीता वा या सरकार का जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आ बड़ा एक आले दुआले हर पासे यही गल हुंदी आ, नशा खत्म होया या नहीं होया, जे खत्म होया तो किन्ना होया और किवें होया। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ यूथ कांग्रेस अपना योगदान पाउण जा रही है और यूथ कांग्रेस की साडी जिहड़ी जथेबंदी आ वो इस चीज़ नूं पिंड पिंड जाके जे किते नशा विकदा किते हुंदा या किते कोई मुश्किल आ, जिहड़ा सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होया, जिहड़ा सरकारी ढांचा तैयार होया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जोड़न का काम करूगी। क्योंकि हर समय आप एक यही गल्लां करनियां भी एक पासे कही जाण भी नशा खत्म नहीं होया, दूजे पासे कही जाण खत्म हो गया, लेकिन कोई इस दलदल दे विच धस के कोई आप थोड़ा बहुता साडी भी समाजिक जिम्मेवारियां बनती है। बेशक असीं पोलीटिकल ऑर्गेनाइजेशनां वां, बेशक पोलीटिकल मुद्दे आ, लेकिन समाज प्रति यूथ कांग्रेस की भी जिम्मेवारी बनती है और खास तौर पर यूथ प्रति। सो ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ एक प्रोजैक्ट अज उत्थों लॉन्च करन जा रहे हैं जी। प्रधान जी तुसीं शुरू गल कीती भी आ जिहड़ा हलका बड़ा लंबा समा उन्होंने ग्रिप से बादलों के फिर भी कांग्रेस वर्कर तुरे फिरते हैं, पर कांग्रेस वर्करां 4 साल पौने 4 साल हो गए जी, जिन्नी निराशा इस हल्के दे विच नहीं, किसी की कोई सुनवाई नहीं जी। कल ही थाने जाते हैं, कल ही डीसी को जाते हैं, इन्ने कोई वर्कर तुहाडे बैठे ने, मैं भी वर्कर ही हाँ जी जी, ठीक है। तुसीं इन्हां नूं पुछो जी की हाल है पार्टी का, कितनी माड़ी दशा है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜਵਾਬ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਿਆਦ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡੀਸੀ ਐਮਐਲਏ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਫਸਰ ਡੀਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਥੇਦਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਡਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਔਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ SHO ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ SHO ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਨੀ, DSP ਦੀ ਕਰਨੀ, SSP ਦੀ ਕਰਨੀ, DCਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂ ਅਫਸਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ SHO ਦੇ ਡਿਪਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ SHO ਦੇ ਡਿਪਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ SSP ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਔਰ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਬਤੌਰ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ, ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬੈਠੇ ਆ, MLA ਬੈਠੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਰਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ ਵੀ। ਪਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਣਾ ਤਿਗਣਾ। ਜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ, ਜੇ ਅਫਸਰ ਫੀ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੂਥ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਯੂਥ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਇਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਆਪ ਲੈਣੇ, ਅੱਧੇ MLA ਨੂੰ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ MLAਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਈ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਮਰਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਥ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਥ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਰਨੇ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਨਗੇ ਭਿੜਨਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੱਲ ਦਾ ਆਪ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ, ਇਕੱਠ ਕਰਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਉਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੇਰੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਮਰੇ ਭੋਗਣੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਭੋਗਣ, ਉਹ MLA ਭੋਗਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ 20-20, 25-25 ਸਾਲ ਸ਼ਿੱਦਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਸਭਾਨ ਭੋਗਣ। ਯੂਥ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਯੂਥ ਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੁਣ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ। 7 ਟਿਕਟਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ, ਕੋਈ ਵਿਖਾ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਯੂਥ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਰਪੰਚ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਰਜਾਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਵਾਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਊ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੋਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।